Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tatu bidarbina tuluhu ma sya Allah yafruhu la ilaha illallah Babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sakuru la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Surun ayatullahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة وسور بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور لا تارسنا بنا من عدونا وعدونا من ساك عرشنا من أقام أرجنا صنعته لا تنفتي بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وهبكم من المثل إلى الراس لا سهل يجلى ولا جبل يقطع بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله على هذه وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات صاحب الكتاب كفاية الأخير في حل غاية الاختصار شيخ الإمام الفقيه المحدث الشريف أكيد أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الخصني الحسيني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى وصاحب الكتاب إحياء علوم الدين شيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين ثم إلى حضرة شيخنا أستاذنا معلمنا مهذبنا مربينا مرشدنا ماما عبد الله بن محمد نور بن محمد إدريس الناصر المعافي الجنيدي الحافظ الحاج يا مشايخنا في الدين والدنيا والآخرة وصلى حضرات الحاج محمد سيد تمرين الحسن البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة حبيب زين بن إبراهيم الزبير حبيب زين بن شيخ بن حبيب عبد القادر الأسد حبيب محمد الحداد حبيب أحمد مشهور حبيب مرحبا سيد محمد بن علي حبيب محمد رزق بن حبيب سيد الشيخ ونفعنا بهم وبعلومهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوقنا ما ضاقت إلا وفرجها الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترية الأديار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kita lanjutkan Kifayatul Akhyar, masih dalam pembahasan tentang haid. Sampai tentang kadarnya haid, lamanya haid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lagi apa yang sudah kita baca, mundur sedikit apa yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, pada pekan yang lalu. Qala wa aqallul haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa aqallul haid yawmun wa laylatun. Syekh berkata, minimalnya haid, paling sedikitnya haid, yaumun wa laylatun, satu hari satu malam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Biasanya haid itu 7 hari, 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman. Dan maksimalnya haid itu 15 hari. Aqallul haidi yaumun wa lailatun lil istiqra'i. Minimalnya masa keluarnya darah haid yaumun wa lailatun, sehari semalam. Lil istiqra'i, menurut penelitian. Siapa yang melakukan penelitian ini? Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kenapa dilakukan penelitian oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu? Kenapa metode ini dipakai oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu? Karena tidak ada nas yang pasti terkait dengan jumlahnya. Maka kemudian ada metode yang kemudian dilakukan oleh Imam Syafi'i, yaitu istiqra'. Apakah istiqra' merupakan salah satu metode yang kemudian dibolehkan untuk mencari kepastian hukum? Nah, jadi ketentuan haid itu didasarkan dari hasil istiqra', penelitian, riset, yang bukan sehari 2 hari, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, yang dilakukan oleh Imam Syafi'i terhadap wanita Arab. Artinya batasan haid, batasan nifas itu sifatnya adalah urf. Urf itu artinya kebiasaan, karena tidak ada ketentuan nas yang pasti, baik dari Al-Quran atau Al-Hadis, terkait dengan perbedaan ini. Kalau kita buka kitab misalnya Syekh Wahbah Zuhaili misalnya, kita akan menemukan perbedaan ketentuan minimal dan maksimalnya haid di dalam kitab itu dari berbagai mazhab. Jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, istiqra' itu sendiri adalah istilah ilmu hukum Islam. Sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari proses yang panjang. Jadi fakta-fakta yang nanti keluar untuk digunakan oleh ahli-ahli fikih dijadikan sebagai dasar hukum. Metode ini tertuang di dalam kitab usul fikih, qawaid fiqhiyah, yang juga pernah dipublikasikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi catatan penting buat kita. Karena sekali lagi, proses ini tidak proses 1 hari 2 hari. Proses panjang. Kita ini masanya adalah masa di mana sudah nerima matangnya.
kita ini udah nerima matang, tinggal makan, tinggal enaknya gitu. Maka kemudian apa yang kemudian tinggal kita makan, yang tinggal enaknya itu tetap harus dipilah dan dipilih. Mana yang kemudian sudah disiapkan benar, ini benar-benar matang. Jangan sampai kemudian ada orang yang mengambilnya setengah-setengah terkait dengan hal ini. Jadi catatannya menjadi penting bahwa prosesnya tidak sehari dua hari. Prosesnya panjang untuk menjadi sebuah produk hukum. Tapi banyak orang yang kemudian tidak menghargai hal ini, nggak menghargai para ulama. Ketika kita mulai pengajian ini, kemudian kita mulai dengan tawasul, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap apa yang kita lakukan, termasuk pada saat misalnya kita tadarus, lagi mutolaah, murojaah, tawasul dulu kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampai kepada kita ilmu lewat para ulama, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jainani, Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi itu bentuk tawaduknya kita di dalam menerima ilmu. Karena banyak orang yang kemudian nggak mau, merasa bahwa ilmunya datang dari dirinya. Gimana ceritanya ilmu datang dari dirinya? Apa nggak mungkin? Nggak mungkin dia tahu begitu aja, nggak mungkin. Maka kemudian yang paling penting di dalam pengajian seperti ini adalah urutan silsilah guru. Silsilah guru itu penting nggak? Penting. Kenapa? Karena itu merupakan pertanggungjawaban ilmu, sekaligus bentuk rasa syukur kita bahwa apa yang kita dapat itu bukan dari hasil usaha kita. Tapi sebenarnya usaha yang paling keras itu adalah usaha yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Kita ini tinggal baca doang, tinggal dapat matangnya saja. Masya Allah. Jadi nggak bisa sombong apa yang disombongin. Apa yang mau kita bilang bahwa kita tahu banyak? Apa yang kita tahu banyak? Masih jauh lebih tahu banyak para ulama-ulama di masa yang lalu. Kita ini tahunya cuma sedikit sekali. Itu bentuk penghargaan kita kepada ilmu itu sendiri. Wa huwa tatabbu. Ini kemudian istiqra ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Uruya dzalika an Ali bin Abi Thalib. Batasan terkait dengan haid itu telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, wa nassa Syafi'i ala dzalika fi 'amati kutubihi. Kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengambil hal itu, menukil hal itu, menjadikan sebagai dalil umum di dalam hampir seluruh kitab. Wa nassa fi mawdhi'in akhar, juga kemudian dinaskan di dalam bagian yang lain, anna aqallahu yaumun. Imam Syafi'i juga di dalam kitab yang lain menuliskannya tidak yaumun walailatun, tapi yaumun. Yaumun itu artinya satu hari. Maksudnya wa muradu Syafi'i, maksud Imam Syafi'i bilailatihi, dengan malamnya. Ibu-ibu nitip kalau menyampaikan nama para ulama kita, jangan sebut nama saja. Jangan disebut nama, jangan nyebut nama aja. Syafi'i, memang Syafi'i siapa? Syafi'i yang mana nih? Syafi'i tetangga. Syafi'i, ini maksudnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jangan bilang Al-Ghazali, bilang Al-Imam Al-Ghazali. Jadi apalagi menyebut nama Rasulullah SAW, menyebut nama Muhammad. Emang siapa dia? Menyebut nama Muhammad. Berkata Muhammad yang mana yang berkata? Kita udah diajar oleh para ulama untuk mengedepankan adab. Adab itu dikedepankan. Ilmu itu
bisa menjadi ilmu kalau ada adabnya. Kalau nggak ada adabnya nggak jadi ilmu. Nggak ada adabnya nggak jadi ilmu. Jadi meskipun kemudian di sini tulisnya wa muradu Syafi'i, kita bacanya yang dimaksud di sini adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bilailatihi, dengan malamnya. Wa ghalibuhu, biasanya haid itu situn au sab'un, 6 hari atau 7 hari, dan itu umum. Banyak wanita di belahan bumi mana saja haidnya itu kalau nggak 6 hari ya 7 hari. Berarti kalau 6 hari atau 7 hari bersihnya itu 23 hari atau 24 hari, begitu ya? 23 hari atau 24 hari. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hamnata binti Jahsy, kepada Sayyidatuna Hamnah binti Jahsy, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahidina sittata ayyamin aw sab'atan fi ilmi Allah ta'ala. Selama 6 atau 7 hari engkau haid atas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma tasili, kemudian setelah selesai itu haid 6 hari atau 7 hari, iktasili, mandi, membersihkan diri, mensucikan diri. Salah satu mandi besar itu adalah bersih dari haid, bersih dari nifas. Termasuk di dalamnya adalah melahirkan. Setelah melahirkan itu diwajibkan mandi. Ya, orang melahirkan nggak langsung keluar darah nifas. Ada yang langsung, ada yang tidak. Tapi setelah melahirkan itu diwajibkan untuk mandi. Wiladah itu melahirkan. Setelah melahirkannya diwajibkan mandi. Nifasnya sendiri, wiladahnya sendiri. Melahirkannya sendiri, nifasnya mandi sendiri. Kalau dulu zaman dimana ibu-ibu melahirkannya sama, dulu bukan bidan ya, Pak Berang, itu langsung dimandikan, dibersihin, langsung dibersihkan, dimandikan, dibersihin. Kalau sama bidan pakai begitu? Ada? Iya, enggak, akan dimandikan, dibersihkan, dilap saja. Sifatnya dilap saja, dibersihkan, dilap saja. Jadi masih lebih apa ya, kalau saya bilang zaman dulu masih lebih rapi gitu ya. Masih lebih rapi cara mengurus yang orang dulu disebut ilmunya dalam urusan dunia itu nggak ada S1, nggak ada S2, nggak ada S3, tapi ngajinya mateng. Ngajinya tuh mateng, Pak. Zaman sekarang ini orang S1, S2, S3, itu S-lieu. Agamanya kacau, cara berpikir agamanya kacau, campur aduk jadi satu. Selanjutnya, wa idza ra'aiti annaki qad tahurti, ketika kemudian engkau telah suci dari proses mandi tadi, mandi besar sudah suci, wastanqati, sudah bersih, sudah suci, fasalli 24 aw 23 lailatan wa ayyamahunna, maka kerjakan ibadah sholat selama 23 hari atau 24 hari atau 23 hari beserta malamnya. Ini kan arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam keadaan haid jangan sholat. Kalau dalam keadaan haid tidak boleh sholat. Haram dalam keadaan haid melakukan ibadah. Haram hukumnya dalam keadaan haid melakukan ibadah. Apalagi ibadah sholat. Enggak, saya sudah biasa sholat, jadi saya tetap aja mau sholat. Nggak boleh. Haram.
Di dalam Islam itu diajar memperlakukan wanita yang haid itu pertengahan. Yahudi di masa yang lalu memperlakukan orang-orang yang haid itu diusir dari rumah. Jadi kalau ada wanita-wanita haid di rumah itu diusir dari rumah, nggak boleh ada di rumah. Kenapa? Kotor, ada kotoran di badannya, ada kotoran di tubuhnya, diusir dari rumah. Itu untuk yang haid. Umat Nasrani di masa yang lalu enggak diusir, dipergauli. Nabi SAW mengajarkan wanita yang haid tidak diusir, tapi tidak boleh dipergauli. Begitu diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sholat, tapi semua perbuatan termasuk di dalamnya wasumi, berpuasa. Fa inna dzalika yujziki, itu sudah cukup bagi 23 hari, 24 hari datang kepada Allah untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Yang 6 hari atau 7 hari tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, itu adalah keringanan rukhsah yang Allah berikan. Kenapa? Karena haid itu ternyata ya memang tidak keluar darah begitu aja selesai gitu, enggak. Banyak ada efek yang dibawanya. Ada sakit sebelumnya, lemes, capek, emosi tidak terkendali. Bapak kalau mau haid coba aja, Pak. Pengen tahu itu rasanya kayak apa, mangga aja Bapak coba-coba gitu. Jadi kalau dia bilang emang haid enak gitu ya, coba aja sendiri gitu. Aduh, sebelit, sembilangan. Katanya sakit. Itu ada yang sampai pingsan. Bukan dengar dari orang, murid sendiri. Pingsan. Di sembilangan tuh sampai pingsan, sampai lemes, sampai pingsan, sampai nggak punya itu. Sakit gitu. Jadi kalau ada santriat, anak murid kami santriat kadang kemudian tidak masuk sekolah karena sakit menjelang haid. Ada yang menjelang haid itu selalu sakitnya luar biasa. Izin, nggak bisa masuk sekolah. Itu fursa, kesempatan bagi dia, dan kemudian ya keringanan untuk dia untuk beristirahat. Bukan tidak sholat itu kemudian enak. Wa kadzalika fa'ali fi kulli syahrin. Itulah yang kau lakukan di setiap bulan. Kama yadhurna limiqati haidhihinna wa tuhrihinna. Seperti perempuan-perempuan yang suci pada masa haidnya dan pada masa suci. Jadi itu arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, derajat hadisnya adalah hasanun sahih. Berikutnya wa aktsaru 15 yawman bilayalihinna wallahu a'lam. Itu juga lil istiqra'i. Nah, kalau kan udah terbiasa zikir atau gitu ya, dengerin murotal itu di dalam hati itu ngaji, boleh nggak kalau yang diharamkan bagi orang yang haid adalah membaca Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran itu membaca, dikeraskan membaca. Tapi kalau membaca di dalam hati nggak ada masalah. Tidak diharamkan membaca Al-Quran dalam hati. Orang yang kemudian sudah hafal Al-Quran, kemudian dia membacanya dalam hati, tidak haram bagi dia. Yang haram bagi dia adalah membacanya dikeraskan. Berarti nggak boleh dong pegang Al-Quran, nggak boleh pegang Al-Quran. Pegang mushaf tidak boleh, tapi pegang tafsir dibolehkan. Tafsir, iya. Jadi tafsir kan Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Al-Quran itu tidak bisa. Mama Abdullah bin Nuh di dalam tulisannya, salah satu tulisan terkait tafsir, Mama Abdullah bin Nuh menegaskan sampai berkali-kali,
bahwa Al-Quran itu tidak bisa ditafsirkan ke dalam bahasa mana, tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa mana. Makanya para ulama di masa yang lalu berdebat Pak terkait dengan terjemahan Al-Quran per kata. Gini pernah dengar dulu ya? Rame itu terjemahan Al-Quran per kata itu. Bagaimana hukum menerjemahkan Al-Quran per kata? Karena Al-Quran tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa mana. Yang ada adalah Al-Quran ditafsirkan ke bahasa yang lain. Tafsir itu artinya pendekatan makna. Maknanya tidak pasti seperti itu, tapi itu pendekatan makna. Diusahakan makna yang paling dekat terkait dengan ayat tadi ini maknanya. Tidak cukup Al-Quran kemudian diterjemahkan saja, nggak cukup. Banyak kata-kata dan terjemahan kita nggak paham. Maksudnya apa sih, kalimatnya apa sih? Tapi ketika kemudian kita buka tafsir, jadi paham kita. Oh gitu. Oh bahkan ada asbabun nuzulnya. Oh sebabnya begini. Oh maksudnya tuh ini. Oh kejadiannya seperti ini. Oh nyambungnya kayak begini. Tapi kalau baca terjemahannya saja nggak paham gitu. Nggak paham. Tidak paham. Maka kemudian tidak bisa kita mengaji Al-Quran cuman baca terjemahannya saja, nggak cukup. Mengaji Al-Quran itu, mengaji tafsir itu, mengaji Al-Quran ya mengaji tafsir, mengaji maknanya. Sekali lagi, Al-Quran tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Hanya bisa kemudian ditafsirkan. Nah, tafsir boleh dipegang. Yang kemudian orang sebutnya terjemahan. Orang dulu tidak pernah menyebut terjemah. Orang dulu menyebutnya tafsir. Sekali lagi dan sekali lagi begitu Pak bedanya orang dulu sama zaman sekarang. Makanya kalau ditanya, saya lebih senang merujuk kepada kata-katanya siapa? Kata-kata orang dulu daripada kata-kata orang sekarang. Karena kata-kata orang dulu itu penuh dengan kehati-hatian. Tapi kata-kata orang sekarang tuh campur aduk jadi satu. Kita punya mama yang lebih mendahului kita dalam ilmu. Mama ini termasuk guru kita yang hati-hati. Apa yang kemudian kita ucapkan ya kita berusaha kemudian untuk mengikuti apa yang kemudian disampaikan oleh Mama Abdullah bin Ubay. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tafsir boleh, baca boleh nggak? Nggak boleh. Berzikir boleh nggak? Boleh. Kalau berzikir boleh. Kalau bacaan Al-Quran tadi adalah zikir dibolehkan. Contohnya ibu-ibu sebelum tidur selalu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, yang keempat-empatnya itu sudah jadi zikir, maka dibolehkan karena sudah jadi zikir, dibolehkan dibaca. Jadi biasa dibaca, boleh. Qiraah yang dibaca Quran bukan, statusnya adalah sebagai zikir, dibaca terus menerus pada waktu-waktu tertentu. Gitu. Kita lanjutkan Asrarul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. يا علي يا عظيم يا حليم أنت ربي وعلمك حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. اللهم سكن لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إلهي علمك كاف عن السؤال اكفني بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال اكفني بحق الفاتحة مقالا وحسن ما في ضميري وحسن ما في ضميري وحسن ما في ضميري. الله أكبر. يا الله يا الله يا الله يا صريخ المستصرخين يا مفرج كرب المكروبين فرج 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 عن همي وغمي فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita lanjutkan.